ഷാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സർഗോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സർഗോത്സവത്തിൽ എ.എൽ. നിർമ്മൽ മാതാ കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ എ.എൽ.ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികളാണ്. പ്രകീർത്തിച്ചാലും മതിവരാത്ത നാമമാണ് മരിയ നാമം. മാതാവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ സിസ്റ്റർ ബിൻസി മരിയയുടെ രചനയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഷാരോൺ ക്ലാര തോമസ് ആലപിച്ച ഒരു ഗാനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ. എന്റെ മാതാവേ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഒരു സമാധാനമില്ല, പഠിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എന്തു കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ വില നീ അറിയുന്നില്ല. നശിച്ചവൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? സാരമില്ല, നമുക്കൊരുമിച്ച് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാതാവ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരും. വരൂ. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു താങ്ങായി തണലായി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അമ്മയുടെ പക്കൽ അണയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും അമ്മ കൈവിടുകയില്ല. ജപമാല ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് തേടാം. അമ്മയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറാം. ജീവിതത്തിൻ ഭാരങ്ങളേന്തി ഈ
one and all. I'm standing here to share my experience in Nirmala Mada Convent School, Yal. Speaking about this institution, I really feel spellbound. The very first time I came over here, the lush green trees, the calm and beautiful surroundings, everything just mesmerized me. And I truly felt that there is something which attracts people from all around the world to this school. And later on, I found the cushion to my answer. It is nothing but God's grace. I can say with 100% surety that today, if I am growing intellectually and spiritually stronger day by day, then all the credit goes to Nirmala Mada Convent School, Hiyal. Over here, since the very first day I've been here, I've noticed that the teachers and the management, they put their 100% effort in bringing up a child as an asset to the nation. The success of a school is not only in getting full 10 CGPAs or grades, whereas it is in bringing a child with purity of heart and bringing a child with stronger spirituality and intellectual level. And I'm crystal clear that Nirmala Mada Convent School has always had this pure intention of educating children. Now, speaking about my dear teachers, they've always been the cherry on the cake. They're so loving and caring, and at times I wonder, how can teachers be so patient in bearing children like me in the school? Now, speaking about the non-teaching staff, they're so loving and caring that they always stretch out their hands to render help to each and every child. Here in Nirmala Mada Convent School, Liyal, each and every child is brought up to be an asset to the country and is not only taught the bookish language, but also how to face challenges which come in day-to-day life and in the worldly situations. Now, life is a book, and my days in Nirmala Mada Convent School, Liyal, is just a chapter, but the values which I've imbibed from this school is the true assets which will always stay throughout with me in my whole life. So, the biggest lesson which I have learned from this school is that we must always thank God for whatever He has given. So thanking God, let me stop by saying that I really feel proud to be a Nirmalite. Thank you. ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ. അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ കണ്ണീരുകൊണ്ട് കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ. ഇതാ മഗ്ദലേന മറിയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മിന്നിമറയുന്നു. എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പടയാളികളെ, നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ. ഈ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. യേശു, ഒരു ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അവനെ കണ്ടത്. എൻ്റെ തോഴിമാരുമായി ഞാൻ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വയൽ വരമ്പിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവനെ കടന്നു പോന്നു. എൻ്റെ സഖിമാർ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്യോന്യം അടക്കം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ലജ്ജയുടെ ചൈതന്യം എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ നടപ്പ് നിർത്തി അവനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനായി കാത്തു നിന്നു. എന്നാൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കടന്നുപോയി. ഞാൻ അവനെ വെറുത്തു. ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തൂത്തെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തലയിൽ മഞ്ഞുമഴ പെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അടിമുടി വിറച്ചുപോയി. ഭൂമിയിലെ പുരുഷന്മാർ എൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം എനിക്കത് സഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ ലാവണ്യത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി ഞാൻ സംശയിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അവനെ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഉറക്കത്തിൽ ഒച്ച വെച്ച് കരഞ്ഞതായി തോഴിമാർ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഉറക്കം ശിഥിലമായി. ഞാൻ കിടക്കയിൽ കിടന്നു ഉരുണ്ടു. പിന്നെയും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. എൻ്റെ തോട്ടത്തിന് അഭിമുഖമായി നിന്ന
സൈപ്രസ് മരത്തിന്റെ നിഴലിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും വാർത്തു വച്ചതുപോലുള്ള ഒരു ഹേമവിഗ്രഹം. അന്ത്യോക്കിലും മറ്റും ആ മാതിരി കലാശില്പങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്തുകാരനായ അടിമ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശബ്ദമുയർത്താതെ പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എണീറ്റു. ജാലകത്തിലൂടെ അവൻ ഇരുന്നിടത്തേക്ക് നോക്കി. തണുത്ത ജലം കോരി ഒഴിച്ച മാതിരി എന്റെ ആത്മാവ് പിടഞ്ഞു. അവൻ അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരനായിരുന്നു. ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പട്ടുവസ്ത്രം ഞാൻ അണിഞ്ഞു. എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ സുഗന്ധതൈലം പൂശി. റോമൻ കപ്പിത്താൻ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച സ്വർണ്ണ ചെരുപ്പ് ഞാൻ ധരിച്ചു. എന്തായിരിക്കും എന്നെ അവനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്? എന്റെ ഏകാന്തതയായിരുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് അവനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അവൻ എന്നെ തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി. അവൻ എന്റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു, മറിയം. അപ്പോഴും അവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേറൊരു പുരുഷനും അതിനു മുമ്പ് എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ ആത്മാവ് പിടഞ്ഞു. സർവാംഗം നഗ്നയായതുപോലെ ഞാൻ നാണിച്ചു. മരണത്തിന്റെ വാതിലിലിരുന്ന് കുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രാവിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അപ്പോൾ കേട്ടു. എന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പുഷ്പിച്ചു. അങ്ങ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നോടൊപ്പം അപ്പവും മീനും കഴിക്കുകയില്ലേ? ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു. കഴിക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല, അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജീവൻ മരണത്തോട് കുശലം പറയുകയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്നോർമ്മിക്കുവിൻ, ഞാനന്ന് മരിച്ചവളായിരുന്നു. ആത്മാവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചവളായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്നെ അഭിസാരിക എന്ന് വിളിച്ചു. പിശാചുക്കളുടെ ആവേശമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ. എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരാൻ വീണ്ടും ഞാൻ അവനോട് യാചിച്ചു. നീ എന്തിനാണ് എന്നെ അതിഥിയായി വിളിക്കുന്നത്? അവൻ ചോദിച്ചു. എന്നോടൊപ്പം വരിക, അതിന് മാത്രം മണ്ണേ എനിക്കുള്ളൂ, അതിന് മാത്രം വെണ്ണേ എനിക്ക് ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് കെഞ്ചി. അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ നോക്കി. മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്റെ രാത്രികളെ ദീപ്തമാക്കിയിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വിളറി അസ്തമിച്ചു പോയി. ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഭൂമിക്കും ഞാൻ ആരുമല്ലാതായി. വെറും ഒരു പെണ്ണ്. എന്റെ ശൂന്യമായ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അനേകം കാമുകന്മാരുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ മാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. മറ്റു പുരുഷന്മാരാകട്ടെ നിന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ അവരെ സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ മാത്രം നിന്നിലെ മരണമില്ലാത്ത പ്രകാശം കാണുന്നു.
നിന്നിൽ അദൃശ്യമായിരിക്കുന്നവളെ ഞാൻ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ എണീറ്റു. അപ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഞാൻ കരഞ്ഞു തീരുന്നത് വരെ അവൻ കാത്തു നിന്നു. എൻ്റെ അനവധിയായ ജന്മങ്ങളിലെ കറകളെല്ലാം ആ കണ്ണീരിൽ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കണം. ഞാൻ അവസാനമായി അവനോട് യാചിച്ചു, അങ്ങ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരിക. അവിടെ നിന്റെ പാദപൂജയ്ക്കായി ഞാൻ കുന്തിരിക്കം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ ഞാൻ വെള്ളിത്തട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് അപരിചിതനല്ലാതായിരിക്കുന്നു. നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരിക. അപ്പോഴേക്കും അവൻ എണീറ്റു കഴിഞ്ഞു. ഋതുക്കൾ ഭൂമിയെ സാക്കൂതം വീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ മാത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ നടന്നു പറഞ്ഞു, അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ വേറൊരു പുരുഷനും നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും ആ സായാഹ്നത്തിൽ അവൻ യാത്ര പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ തീനാളങ്ങൾ എന്നിലെ പിശാചിനെ എരിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും സ്ത്രീയായി, മഗ്ദലനയിലെ മറിയം. പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ പാദങ്ങൾ അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചലിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഓരോ വചനവും എന്നെ പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും ജീവനിലേക്കും നയിച്ചു. ഋതുക്കൾ മാറുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ പഴയ ഇലകൾ പൊഴിച്ച് പുതിയ ഇലകൾ അണിഞ്ഞ് സ്വയം അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അനുനിമിഷം എൻ്റെ ആത്മാവ് വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുകയായിരുന്നു. ഗോൽഗോഥായിലേക്കുള്ള അവന്റെ അവസാന യാത്ര വരെ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുരിശിൽ കിടന്ന് മരണകരമായ വേദനയിൽ എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് അലറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടും നിശബ്ദതയും പടർന്നു. അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നിറം കൊണ്ട് ആകാശം പ്രഭാപൂരിതമായി. വൃക്ഷങ്ങളിലെ ഇലകളും പക്ഷികളും മൗനമായി ഇമകൾ പൂട്ടി. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് അവന്റെ അമ്മയുടെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ എന്നെ സ്പർശിച്ചു. അവന്റെ അടക്കം കഴിഞ്ഞ് ആ രാത്രി ഭയം നിറഞ്ഞ തെരുവുകളിലൂടെ റോമൻ പടയാളികൾ അവന്റെ ശിഷ്യരെ വേട്ടയാടി. മൂന്നാം നാൾ പ്രഭാതമാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ 3 സ്ത്രീകൾ അവന്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് നടന്നു. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പനിനീർ പുഷ്പങ്ങളും സുഗന്ധ തൈലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കല്ലറയുടെ കല്ലുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടതായി കണ്ടു. അത് ശൂന്യമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടം പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. പക്ഷികൾ ഉറക്കെ പാടാൻ ആരംഭിച്ചു.
നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? മുമ്പിലെ അലൗകികമായ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം. യേശുവിനെ. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ഞിക്കെട്ടുപോലെ ഞാൻ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് അവന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ നിശ്വാസം പടർന്നതുപോലെ അവൻ എന്റെ ഏകാന്തതയും ഭയവും എടുത്തു മാറ്റി. ഭൂമിയിൽ ഞാൻ പണിതുയർത്തിയ നശ്വര ഭവനങ്ങളുടെ ഭാരം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. ഞാൻ സ്വതന്ത്രയായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഒരുവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ, സഹനം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. അവൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ പ്രതി നീ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പുറത്ത് പടയാളികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവരെന്നെ ബന്ധിക്കാൻ വരികയാണ്. അവന്റെ അനുയായികളിൽ പലരും തടവറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ഗുരു, ഞാൻ വരികയാണ്. എന്നാൽ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അവിടുത്തെ തെരുവിഷ്ടം നടപ്പാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ എന്നെ അങ്ങയുടെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും. അവൻ എന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ, എല്ലാ വെളിച്ചവും ഇവിടെ വന്ന് നിറയുന്നത് പോലെ, എല്ലാ സുഗന്ധവും എന്നെ വന്ന് പുൽകുന്നത് പോലെ. ഇതാ, ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ, മഗ്ദലനയിലെ മറിയം. ഇതാ, എന്നെ ബന്ധിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സർഗോത്സവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം.